विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Hari Om. Let us all chant Trambak mantra 5 times together. Om Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrutyor mukshiyamamrutat. Om Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrutyormukshiyamamrutat. 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 Hariom everyone. So આપણે 13મો અધ્યાય complete કર્યો અને I was just introducing meditation or ધ્યાન. 13મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, જાણનારો, જોનારો અને જે અનુભવીએ તે. ક્ષેત્ર જે હું જાણું છું, અનુભવું છું તે. જે હું નથી. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે હું જાણનારો. અને ભગવાને 13મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે એક ક્ષેત્રજ્ઞ દરેકના હૃદયમાં રહેલો હું જે ક્ષેત્રજ્ઞ, એક ક્ષેત્રજ્ઞ જે રૂમમાં રહેલું આકાશ બહારના આકાશથી જુદું નથી, એવી રીતે એક ક્ષેત્રજ્ઞ જે આપણા દરેકના શરીરમાં આત્મા તરીકે છે, એ જ પરમાત્મા, એ જ જીવ, એ બ્રહ્મન ભગવાન જોડે એક છે. મિનિંગ એક જ ચૈતન્ય જે સર્વવ્યાપી છે, એ જ આપણા બધાના હૃદયમાં ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે ફંક્શન્સ, અને એ જ ક્ષેત્રજ્ઞ સર્વવ્યાપી છે. હું અને તમે જાણીએ છીએ કે આ શરીર એટલે ક્ષેત્ર અને હું ક્ષેત્રજ્ઞ. છતાં આપણે પોતાને ક્ષેત્ર જ લઈએ છીએ. મિનિંગ આપણા બધાની બુદ્ધિ અનાત્મની આત્મની બુદ્ધિ. જે અનાત્મ છે, જે આત્મા નથી, જે ક્ષેત્ર છે, ક્ષેત્રજ્ઞ નથી, છતાં આપણે ક્ષેત્રને હું લઈ માની બેસીએ છીએ. મિનિંગ આપણે બધા શરીરને હું કરીને વર્તન કરીએ છીએ. નેચરલી વ્યવહારમાં કરવું પડે, પણ તાદાત્માં એટલું થાય કે હું પોતાને આત્મા માનતો નથી, પણ શરીર જ માનું, મન જ માનું કે મારું મન અપસેટ છે એટલે હું અપસેટ. એ મને દુઃખ કરે છે. જીવનમાં મને અજંપો લાવે છે, એક જાતની ઇનસફિશિયન્સી કે હું પૂર્ણ નથી અનુભવું, અને આખો દિવસ સુખી થવાના પ્રયત્ન કરતો હું છું. એટલે ભગવાન કહે છે કે જો તું આત્મા છે એ ફક્ત બુદ્ધિથી જ જાણે કે ક્ષેત્રજ્ઞ તું છે, પણ જીવનમાં તું શરીર છે એમ જ માનતો હોય, અનાત્માની આત્મબુદ્ધિ, તો તને પૂર્ણ સુખ મળશે નહીં. અને એ માટે આપણને આત્માનો વિધિન કોટ અનુભવ થવો જોઈએ. એને કહેવાય અપરોક્ષ અનુભૂતિ. રીઝન આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ કારણ કે અનુભવ આપણે કહીએ, ઇટ ઇઝ રિયલી એ રોંગ વર્ડ. કારણ કે અનુભવ એટલે કે એક્સપિરિયન્સ. કોઈ પણ એક્સપિરિયન્સ શરૂ થાય એટલે ટાઈમ ટી અને પૂરો થાય. એટલે આત્માનો અનુભવ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ.
and there is no other way to explain it. એટલે what we have studied in Adhyas 13, now we want to see how we can turn within and come to know. See, દુનિયામાં બધે જ દરેક દેશમાં થોડી થોડી જુદી રીતે વસ્તુઓ થતી હોય, પણ હમણાં હું ઇન્ડિયા ગયો હતો, તો ઇન્ડિયામાં એટલીસ્ટ આજકાલ ઇટ્સ નોટ અનયુઝ્યુઅલ ફોર રિલેટિવલી વેલ ઓફ પીપલ. ઓફિસેથી ઘણા લોકો ઘેરે આવે અથવા તો ફ્રેન્ડ્સ જોડે બહાર જાય, બહુ સ્ટ્રેસ છે, ઇફ આઈ હેવ અ ડ્રિંક ઓર ટુ તો જરા સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ જાય, આઈ ગેટ રિલેક્સ્ડ. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં તો ઇટ હેઝ બીન ધેટ વે ફોર અ લોંગ ટાઈમ, રાઈટ. યંગ લોકો ડ્રગ્સ લેતા હોય છે, રાઈટ, વોટ એવર મેરીવાના એટસેટ્રા, નવા નવી ડ્રગ આવતી જાય, અને વોટ દે યુઝ ટુ સે ઇઝ વોટ, આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટોન માય માઇન્ડ, રાઈટ, ઓર સારી રીતે કહેતો કે I want to get high. Now, when a person says, I want to have some drinks, or I want to have drug to get high, or stone my mind, એ બધા જુદા જુદા શબ્દો વાપરે, but what are they trying to do? Temporarily મારા મનના આંદોલન, agitations મારે શાંત કરી દેવા છે, right? જ્યારે young લોકો, they used to call, I want to get stoned, meaning what? પથ્થરમાં કોઈ દિવસ આંદોલન હોય નહીં, right? મારા મનને ટેમ્પરરીલી પથ્થર જેવું બનાવી દેવું છે. ઓર આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ હાઈ. ઇન અધર વર્ડ્સ, અત્યારના જે મને દુનિયાના વ્યવહારમાં અત્યારે જે મનમાં અસંતોષ અને દુઃખ છે, એનાથી મારે દૂર જવું છે. મેડિટેશન, if not properly understood, also duplicates the same thing, but in a nicer way. કે હું જ્યારે મેડિટેશન કરું અને સક્સેસફુલ થાઉં ને મન શાંત થાય, તો આઈ ગેટ ધેટ હાઈ ઓફ મેડિટેશન. પણ એ પણ શરૂ થાય અને મેડિટેશન ધ્યાન પૂરું થાય, અને ધ્યાન પૂરું થાય પછી જેમ આલ્કોહોલની અસર હોય એવી રીતે મેડિટેશન પણ પૂરું થાય પછી મારા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ તો રહેવાના જ. એ શા માટે છે? અનાત્મની, જે હું નથી એને હું માનું છું, તો જે હું નથી, હવે શરીરને હું માનું અને પેટમાં દુખતું હોય તો એ તો દુખવાનું જ, અને તો હું દુઃખી થવાનો જ. મારું મન જેલસીથી અંદર બળતું હોય તો મેડિટેશન વખતે ટેમ્પરરી શાંત થઈ જાય, પણ મેડિટેશન પછી પાછું મારા મનમાં એ વિચારો આવે કે પેલો કેમ આગળ વધી ગયો ને હું નહીં, તો એ જેલસીથી મારું મન બળવાનું જ. તો that meditation is really not helping me. The meditation that will help me is with an understanding કે આત્મા કોણ છે, અને પછી હું વ્યવહાર પણ એ જ રીતે કરું કે હું આત્મા છું અને આ અનાત્મા નથી. In other words, once properly understood, અને એકવાર even glimpses આવે, not કે fully established, મને ખબર પડે કે હું ચેતન છું ને આ શરીર નથી, તો જેમ એક્ટર ડ્રામામાં એક્ટ કરે, એટ ઓલ ટાઈમ વાઇલ એક્ટિંગ, એક્ટરને ખબર છે કે આ તો બધો હું વ્યવહાર જ કરું છું, પણ ખરેખર તો મારે આ લોકો જોડે કઈ સંબંધ નથી, હું આ એક્ટરનો ભાગ જ ભજવું છું, ખરેખર હું તો આઈ એમ સમવન અધર ધેન આ જે પાત્ર ભજવી રહ્યો છું. એ જ રીતે હું ને તમે મોર એન્ડ મોર આત્મામાં નિષ્ઠ થઈએ તો વ્યવહાર તો રહેશે જ પતિ પત્ની બાળકો જોડે, પણ એક્ટરની માફક આ વ્યવહાર હું કરું છું, એનું સુખ અને દુઃખ મને ઊંચા નીચે અપ એન્ડ ડાઉન નહીં લઈ જાય. ધેટ ઇઝ ધ હોલ પર્પઝ. અને એ કઈ રીતે થાય? તો પહેલા તો અત્યારે તો શરીરમાં જ આત્મની બુદ્ધિ છે કે આ મારું હું છું, અને વિષયો મિનિંગ દુનિયાના વિષયો, ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ એન્ડ થોટ્સ મને હેપી કરે છે, એટલે હું એની પાછળ દોડું છું. એટલે મારે મારા મનને દુનિયા ઓઈટીમાંથી I want to turn it around and turn it within. It is not easy, પણ સંત મહાત્માઓએ આપણને ઘણી બધી યુક્તિ આપી છે, અને સરળ યુક્તિ, અને the યુક્તિ that ગુરુદેવે અમને શીખવી છે, અને that I find much easier is કે arrest the mind from wherever it is in the outer world. જે બહારની દુનિયામાં મન છે
એને એરેસ્ટ કરી અને રેસ્ટિડ ઓન બહુમાંથી એકમાં. સી યોગ શબ્દ તમે બધાએ સાંભળ્યો છે. યોગ એટલો બધો મિસઇન્ટરપ્રિટ થઈ ગયો છે, એસ્પેશિયલી જ્યાંથી વેસ્ટર્ન વર્લ્ડે પિકઅપ કરી દીધું છે. તમે યોગ કહો એટલે તરત એક્સરસાઇઝ, પ્રાણાયામ ને ઊંચા નીચા પગ, ઊંચા શીર્ષાસન. યોગ પાતંજલિએ ડિફાઇન કર્યું છે શું? યોગ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ ઇઝ યોગ. મનની વૃત્તિઓ, ચિત્ત વૃત્તિ, મનમાં જે આંદોલનો થાય એનું નિરોધ. નિરોધ મિનિંગ એકાગ્ર કરી અને ડ્રોપિંગ ઇટ. એટલે યોગ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ, વૃત્તિ વિચારો આંદોલનો મનના, એનો નિરોધ, એને શૂન્ય બનાવી દેવું એ ઇઝી નથી. એટલે જે વૃત્તિઓ બહુ વ્યાપેલી છે એને કંઈક એક વસ્તુ પર કેન્દ્રિત કરવી, એને પણ નિરોધ કહેવાય. પછી એનાથી સૂક્ષ્મ, એને પણ નિરોધ કહેવાય. ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે પછી વૃત્તિ જ ન રહે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સમાધિ ઓર ટોટલ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. અને ધેટ ઇઝ રિયલી વોટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ યોગ, which what is popular is really hatha yoga, જે બધે શીખવે છે, અહીંયા ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે. અને જ્યારે એ લોકો શવાસન કરે, રાઈટ, ત્યારે they try to simulate as close to chitta vritti nirodh as possible. But that is not our subject. We just must understand what is yoga. Okay. So with this as an understanding and a background, what we will do is one step at a time, we will go forward, do some meditation, come back, again introduce one more, subtler, come back, again subtler, thus little by little. And the reason is કે તમે પણ ઘરે એ રીતે કરી શકો. That is why we will repeat it. Okay. So first of all, though, sit erect, ખુરશી પર જ્યાં પણ બેઠા છો, sit erect, and try not to move as far as possible. Other than breath લઈએ તો પેટ આગળ બહાર જાય. But try not to move, minimum movement if you have to. Okay. અને પગની પાની જમીન ઉપર, fingers interlocked, and eyelids softly closed. મારી સાથે take a deep breath and first let us chant Om, એટલે મન થોડું શાંત થાય. ગયા ગુરુવારે જેમ એક્સપ્લેન કર્યું હતું, મનને શરીર પર કેન્દ્રિત કરીએ, જેથી મન જે અત્યારે દુનિયાના વિષયો કે લાગણીઓમાં પ્રસરેલું છે ત્યાંથી એને આપણા શરીર ઉપર લઈ આવીએ. એટલે બીજે બધેથી આખું મન શરીર ઉપર કેન્દ્રિત થાય. એનાથી શરીર પણ રિલેક્સ થાય અને મન પણ શાંત થાય. એટલે હું એક પછી એક શરીરના અંગ ઇન્ડિકેટ કરીશ. મેન્ટલી રીચ આઉટ ત્યાં
અને એ એરિયામાં રિમૂવ ધ સ્ટ્રેસ બાય મસાજિંગ મેન્ટલી. બે વસ્તુ આમાં ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એક તો મેન્ટલી રીચિંગ આઉટ ધેર એન્ડ ડુઈંગ મસાજ, અને મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ મન બીજે વિચલિત થઈને જતું નહીં રહે. જાય તો તરત એને પ્રેમથી પાછું લઈ આવો કે મન હમણાં નહીં, 1 કલાક પછી ઓર સત્સંગ પછી, અત્યારે યુ હેવ ટુ ફોલો ધ કમાન્ડ. એમ પ્રેમથી પાછું અગેન અગેન બ્રિંગ ધ માઇન્ડ બેક. અને those of you who are used to this, ઘણીવાર મનને શું થાય કે આ તો મેં સાંભળેલું છે, એટલે મન એટેન્શન ઓછી કરી નાખે. પણ મનને કહેવાનું કે લુક, સાંભળ્યું છે, પણ અત્યારે આઈ મસ્ટ ફોલો એન્ડ બી વિથ ઈચ અધર હિયર એઝ વી ડુ મેડિટેશન ઓર ધ્યાન. We make an attempt at it together. So, head or mathu, mentally reach out, go round and round on the head, and massage the head. કપાળ એક બાજુના લમણાથી બીજી બાજુ, thus massage the forehead. Face, મોઢાના દરેક અંગ, આંખ, નાક, અપર લિપ, લોઅર લિપ, cheek, બંને ગાલ, કાન, દરેક એરિયાને માઇન્યુટલી ઓબ્ઝર્વ કરી અને મસાજ અને રિમૂવ એની ટેન્શન. નેક એરિયા, ગળાની આસપાસ, mentally reach out and relieve any stress. Be alert. Bring the mind back if it is wandering off. छाती or chest area. As you massage, you will also feel the heartbeats. Abdomen and a pelvic region. Upper back,
lower back, make sure that the mind is focused on the sharir. જમણી જાંગ, right thigh. ડાબી જાંગ, જમણો પગ, ડાબો પગ, જમણો ખભો, ડાબો ખભો, જમણો હાથ, go up and down the હાથ, ડાબો હાથ, માથાથી પગ સુધી દરેક અંગને મસાજ કરો અને એક એક અંગ ક્ષેત્ર છે. હું ક્ષેત્રજ્ઞ છું. ક્ષેત્રને હું જાણું છું. શરીરના અવયવોને હું જાણું છું. અવયવો જડ છે. હું ચેતન ક્ષેત્રજ્ઞ. હું ચેતન ક્ષેત્ર શરીરથી જુદો છું. I have an existence independent of kshetra, the sharir. શરીર રિલેટિવલી રિલેક્સ થયું છે. મન પણ રિલેટિવલી શાંત થયું છે બહારના વિષયોમાંથી શરીર પર કેન્દ્રિત થઈને. હવે તમારા હૃદયની કેવિટીમાં ઇમેજિન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોપીના ઘરમાં ભગવાન જમીન પર બેઠા છે. માખણનું માટલું ઉપરથી નીચે ઉતાર્યું છે. આજુબાજુમાં એના મિત્રો છે. ભગવાનનો ડાબો હાથ માટલા પર છે. જમણા હાથમાં માખણ છે જે એમના મોઢા તરફ જઈ રહ્યો છે અને ભગવાન એની
ડાર્ક બ્લેક કાળી આંખથી અંજન લગાડેલી તમારી તરફ તમારી સામે ટગર ટગર જુએ છે અને તમે ભગવાનને જુઓ છો. ઇન અધર વર્ડ્સ, તમારી મેન્ટલ આઈ મનની આંખથી ભગવાનને તમારા જ હૃદયમાં નિહાળો. હે ભગવાન, હે ગોપાલ, હું ગીતાનું અધ્યયન કરી રહ્યો છું. ભગવાન, મને મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે થોડી ઘણી સમજણ પણ પડે છે. મારે તારો અનુભવ કરવો છે. હું સમજુ છું કે ધી એસેન્સ ઓફ મી ઇઝ આત્મા. પણ હે ગોવિંદ, મારો હજુ મન પર ઇન્દ્રિયો પર એટલો બધો કાબુ નથી. કોઈ વાર અધર્મ પણ કરી બેસું છું. હે ભગવાન, મને માફ કર. મારા મનને મારે નિર્મળ બનાવવું છે. તારી સહાય માંગુ છું. હું તારા શરણે છું. હૃદયમાં આ પ્રમાણે ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિથી ભગવાનને શરણે જઈ as I chant, remember the objective. હું ક્ષેત્રજ્ઞ જે કંઈ પણ અનુભવું એ ક્ષેત્ર. હું જ્યારે મંત્ર ચેન્ટ કરું એ તમે સાંભળો, તમારા મનમાં વૃત્તિ તરીકે આવે એ ક્ષેત્ર. અને તમે ક્ષેત્રજ્ઞ ચૈતન્ય પ્યોર કોન્શિયસનેસ. જે એ વૃત્તિને પ્રકાશ આપે એ તમે. એટલે જ્યારે વૃત્તિ છે ત્યારે તમે ચૈતન્ય છો. જ્યારે મંત્ર નથી ચેન થતો, વૃત્તિ નથી, ફક્ત સાયલન્સ, ચૈતન્ય અલોન ઇઝ, ત્યારે પણ તમે ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપે છો. પછી પાછી વૃત્તિ રાઈઝ થાય મંત્રના રૂપમાં, તો યુ આર ધેર એન્ડ ધ મંત્ર ઇઝ ધેર. વળી મંત્ર પૂરો થાય, યુ આર ધેર. વૃત્તિ મંત્ર આવે અને જાય. ક્ષેત્ર ઇઝ ઇન અ સ્ટેટ ઓફ ફ્લક્સ. ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મા પરમાત્મા અવિકારી રૂપે હું કાયમ છું. So focus your attention on the silence. Again, with your mental eyes, મનની આંખથી ભગવાનને માખણ ખાતા જુઓ અને just listen.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. Be alert, don't let the mind wander. I am the silence between the two chants, and I am the silence when the chant is there. I हूँ the Kshetrajna Chaitanya. I always am. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Keep your eyes closed. શરીર ક્ષેત્ર એને જાણનારો હું ચેતન ક્ષેત્રજ્ઞ. કાર ચલાવું તો હું કાર નથી. કાર is an instrument that I use. શરીર, મન અને બુદ્ધિ is a karana, instrument that I use. It is kshetra. હું કાર નથી. હું કરણ, બહિષ્કરણ કે અંતઃકરણ નથી. હું પ્યોર ચૈતન્ય છું. મનને હજુ શાંત કરવા માટે હવે શરીર પરથી શ્વાસ ઉપર કેન્દ્રિત કરીએ. શરીર સ્થૂળ છે, મને દેખાય છે, હું ટચ કરી શકું છું. શ્વાસ દેખાતો નથી, ફક્ત સ્કિનને સ્પર્શ કરે ત્યારે ખબર પડે છે. એટલે શરીર કરતા શ્વાસ સૂક્ષ્મ છે. So observe your breath going in and out of your nostril 5 to 10 times without altering the rate of breathing. Just observe the breath going in and out. Don't let the mind wander in any other thoughts. Just focus on the breath. શ્વાસ જે નાકની અંદર જઈ રહ્યો છે અને બહાર આવે છે એને હું જાણું છું. એ છે ક્ષેત્ર. હું એને જાણનારો ચેતન. With respect to knowing the breath, I am called kshetrajna. મન શ્વાસ ઉપર કેન્દ્રિત થવાથી થોડું વધારે રિલેક્સ અને શાંત થયું. વળી પાછો હું મંત્ર ચેન્ટ કરીશ. Make sure that your mind does not wander and is focused on Bhagwan Krishna alone in the cavity of your heart. જ્યારે હું મંત્ર ચેન્ટ કરું ત્યારે ફીલ કે તમારા જ હૃદયમાંથી
from your own very bosom મંત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, મંત્રની સ્થિતિ છે અને મંત્ર જતો રહે છે. ચેતનમાંથી જ મંત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, એઝ ઇફ જેમ દરિયામાંથી મોજું ઉત્પન્ન થાય. એક બે ક્ષણ મોજાની સ્થિતિ રહે અને વળી પાછું એ મોજું દરિયામાં વિલીન થઈ જાય, દરિયા જોડે એક થઈ જાય. દરિયો જ મોજા રૂપે એપિયર થાય છે, દેખાય છે. ચેતન જ મંત્ર તરીકે દેખાય છે. હું સાયલન્સ, ચેતન, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. હું જ એ પવિત્ર ચિત્ત આનંદ છું. So again, just listen. Don't let the mind wander. See yourself as the Kshetrajna, Atma, silence. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate
વાસુદેવાય. ઓમ ભગવતે વાસુદેવાય. Krishna, Krishna, keep your eyes closed. વિચારો કે તમે એક નાના ડુંગર ઉપર એની ટોચ ઉપર જઈને એક ઝાડની નીચે બેઠા છો. ડુંગરની તળેટીમાં ભગવાન કૃષ્ણનું મંદિર છે. ઝાડની નીચે તમે બેઠા છો, પલાઠી વાળીને સ્થિર બેઠા છો અને મંદિરને જુઓ છો. મંદિર પણ તમારી માફક સ્થિર જ છે, બિલકુલ હાલતું નથી. મંદિરના તમે દ્રષ્ટા છો. You are the seer of the મંદિર, knower of the મંદિર. તમે મંદિરથી જુદા છો. મંદિર ક્ષેત્ર છે. તમે ક્ષેત્રજ્ઞ, મંદિરને જાણનારા. તમારા મનમાં બિલકુલ સંશય નથી કે હું મંદિરથી જુદો છું. તમે કોઈ પણ સંજોગોમાં તમને એવો અનુભવ ન થાય કે હું મંદિર છું. મંદિર મારાથી જુદું છે ને મંદિરને હું જાણું છું. મંદિર સ્થિર છે, હું પણ પલાઠી મારીને સ્થિર બેઠો છું. જેમ મંદિર સ્થિર છે એમ મારું શરીર સ્થિર છે. જેમ મંદિરને હું જાણું છું એ જ રીતે શરીરને પણ હું જાણું છું. મને બિલકુલ ડાઉટ નથી કે મંદિર જેને હું જાણું છું એનાથી હું જુદો છું. અને એ જ રીતે શરીરને હું જાણું છું. શરીર સ્થિર છે, હું એને જાણું છું, એટલે કે હું શરીરથી જુદો છું. એમાં મને કોઈ સંશય નથી. There is no doubt. What I know, I am the knower, kshetrajna, other than the kshetra. થોડી વારમાં મંદિરમાં પૂજારી આવે છે. સૂર્યાસ્ત થઈ રહ્યો છે અને ભક્તજનો મંદિરમાં આવે છે અને ભગવાનની મૂર્તિ સામે આરતી થાય છે. તમે હજુ ઝાડ નીચે જ બેઠા છો, પણ તમને આરતી સંભળાય છે. Now you are the hearer of the આરતી. You, the kshetrajna, the individual, are someone other than the મંદિર. અને તમને બિલકુલ ડાઉટ નથી કે હું જે આરતી સાંભળું છું એના કરતા પણ હું જુદો છું. આરતી સાંભળનારો અને મંદિરને જોનારો
હું એ બંનેથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છું. આઈ એક્ઝિસ્ટ, મારું અસ્તિત્વ છે, મંદિર અને આરતીથી ટોટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. હવે હું મારા મનને કહું છું કે હે મન, તું મંત્ર ચેન્ટ કર. અને મન મંત્ર ચેન્ટ કરે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જ્યારે મન મંત્ર ચેન્ટ કરે છે ત્યારે એ જ સિમિલારિટીથી કે મંદિર સ્થિર છે, શરીર સ્થિર છે. મંદિરને હું જાણું છું, શરીરને હું જાણું છું. મંદિરથી હું જુદો છું, શરીરથી હું જુદો છું. મંદિરમાં આરતી ગવાઈ રહી છે, એને સાંભળનારો હું આરતીથી જુદો છું. મન મંત્ર બોલી રહ્યું છે, એ મંત્રોચ્ચાર સાંભળનારો હું મંત્ર અને મંત્રોચ્ચારથી જુદો છું. હું ક્ષેત્રજ્ઞ, આઈ હેવ એન એક્ઝિસ્ટન્સ, મારું અસ્તિત્વ is independent of the sharir and independent of the mantra. I have an existence independent of both sharir and the vrittis or manna vicharo. મારું અસ્તિત્વ શરીર કે મનની વૃત્તિ પર આધારિત નથી. મારું અસ્તિત્વ is independent of મન અને શરીર. With this in mind, again, focus your mind on Bhagwan Krishna. In your own words, turn to Krishna and ask for forgiveness for all your misdeeds. હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હું ફરીથી એક વખત તારું ધ્યાન કરી રહ્યો છું with an understanding કે શરીર અને મંત્ર પેલા મંદિર અને આરતીથી જેમ હું જુદો છું એમ શરીર અને મંત્રથી પણ હું જુદો છું. જ્યારે મંત્ર છે ત્યારે પણ હું ચૈતન્ય રૂપે શરીરમાં રહેલો છું. બે મંત્રની વચ્ચે જ્યારે સાયલન્સ છે, એ સાયલન્સ મારું જ સ્વરૂપ, હું ચૈતન્ય શાંત સ્વરૂપે I exist. I am silence awareness. So just listen. Oh, Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Krishna, Krishna, Krishna. You can open your eyes. તમારામાંથી ઘણાને મન શાંત થયું અને you wanted this to continue. But there are many, કદાચ એવું થતું છે કે ક્યારે ને પૂરું થાય, કારણ કે મન ચંચળ હતું. એમ થાય કે આ ચાલ્યા જ કરે છે, બોલતા નથી કઈ, ખાલી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કરે છે અને તમારા મનમાં બીજા વિચારો ચાલે છે. If that happened, do not worry. It just tells that you need little bit more practice of meditation અને મનને હજુ જરા ધીમું કરવાનું છે. Remember, quantity, quality અને direction of thoughts. દરેક વસ્તુની શરૂઆત થાય અને આસ્તે આસ્તે પ્રોગ્રેસ થાય. હવે આપણે જોયું કે સ્પિરિટ ચૈતન્ય એક છે. આપણા શરીર, મન, બુદ્ધિ એક ક્ષેત્ર, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ અને પૃથ્વીનું બનેલું છે. જો આપણા બધામાં એક જ ચેતન હોય અને એ જ 5 તત્વ હોય તો આપણા બધાની વૃત્તિઓ, આપણી પર્સનાલિટી કેમ જુદી છે? દરેક વ્યક્તિ બીજા કરતા જુદી છે. શા માટે? જો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ ચેતન એક છે, ક્ષેત્ર એક છે, તો આપણે બધા એકબીજાથી જુદા શા માટે? મારા ગુણધર્મ, મારી પર્સનાલિટી, તમારી પર્સનાલિટી કેમ જુદી છે?
એ છે 14મા અધ્યાયનો ટોપિક. ભગવાન we will do it from next Sunday. Anil Bhai has one small announcement. હરિઓમ. આ રવિવારે પૂજ્ય દર્શનાબેનની પહેલી પુણ્યતિથિ છે. એમની સ્મૃતિને અમર રાખવા આપણે ચિન્મય મિશનમાં એક સ્મરણાંજલિનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે. તો આપ સૌને વિનંતી કે આપ આ કાર્યક્રમ જોઈ શકશો. અમે એને માટે લિંક આપણું ગુજરાતી ગીતાનું જે વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે એમાં મોકલાવશું. બધા ડિટેલ પણ આપશું કે કયા ટાઈમે શરૂ થશે. આ લિંક જે લોકો હ્યુસ્ટનમાં નથી રહેતા એને માટે છે. જે હ્યુસ્ટનમાં રહે છે they must come to the mission. So those who are out, જે હ્યુસ્ટનમાં નથી રહેતા, તો આ લિંકથી તમે અમારો આખો પ્રોગ્રામ જોઈ શકશો. હરિઓમ. Houston વાળાને વિનંતી કે do not forward it to anybody who is coming on Sunday, please. Okay? Okay. યાચના. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Hari Om, and if possible, do meditation every day. Hari Om.